ജയ സാറേ സാറും എല്ലാം കണ്ടോ? എന്ത് കണ്ടോന്ന്? ഈ വേട്ടവിളൻ എന്താ ഈ കാണിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നത്? ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള മറ്റുള്ളവരെ ഇവനെങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്യും? നെപ്പോ കിഡ്സിനെ ഇവനെങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്യും? എടാ എന്തുവാടാ ഇത്? വെള്ളടിച്ച വയറ്റി കിടക്കണ്ട. ഏതോ സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്ത് വെള്ളം അടിച്ച് കിടക്കുക. കൊച്ചിയിലില്ല, വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല. ഫ്ലൈറ്റ് മോഡിലാ, പക്ഷെ ബിഫി ഉണ്ട്. വൈഫൈ ആണോ കുഞ്ഞു ഉദ്ദേശിച്ച്? അതെ, എന്തായാലും എണീക്ക് വിളി. വിളിക്കുമ്പോ പറയണേ. നിതിമോളയുടെ വീഡിയോ വേണ്ടി ഞാൻ ചിരിച്ച് ആ മലങ്കൽട്ടിനൊക്കെ ആരാധികം ഓടിക്കണം, അവന് വയ്യ. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും പുള്ളി പറയുന്നത് 100% സത്യമാണ്. ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രി has totally gone to the dogs. എനിക്ക് ആ പൊട്ടാൻ പറഞ്ഞ ചിരിയാ വന്നത്. വഴി വെട്ടി പോലും. ആര് വെട്ടി? എവിടെ വെട്ടി? പിന്നെ അവന്റെ പാർച്ചിന്റെ ബാക്കിൽ ഒരു പാട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് നൈസായിരുന്നു. അത് റിലീസ് ചെയ്തെങ്കിൽ റീൽസ് ഉണ്ടാക്കി പൊളിക്കുന്നേ. നിതിനയുടെ ചങ്കിടിപ്പാണ്. ബോഡി ഷേമിംഗ് ഇസ് ടോക്സിക് ബിഹേവിയർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു സ്റ്റോപ്പ്. ഐ സപ്പോർട്ട് നിതിൻ മോളി. നിതിനേട്ടൻ ഉയരാണ്. ബാക്കിയെല്ലാം ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ഇരിക്കണം? ഈ വീഡിയോ കാണിച്ചതിന്റെ പകുതി അവൻ അഭിനയിച്ചിരുന്നു കണ്ടല്ലോ. അവൻ ഇന്ന് സ്റ്റാറാണ്. നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് വന്ന ഒരാളാണ് നിതിൻ മോളി. പുള്ളിയുടെ പടവും പാട്ടും ക്രൗഡ് ഫണ്ട് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ റിലീസ് ചെയ്യണം. ഇനി നമുക്ക് സാലഡ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. എനിക്ക് ആ പാട്ട് നല്ല ഇഷ്ടമായി. പടം റിലീസ് ആവട്ടെ. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് നിതിൻ മോളി. പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ. ഓക്കേ. നിതിൻ മോളിയുടെ അലർച്ച സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓരോ മലയാളിയുടെ ചങ്കിലാണ് കൊള്ളേണ്ടത്. എന്റെ ചങ്കിലാ കൊള്ളുന്നത്. ഓരോരുത്തന്മാരെ കളിയാക്കുമ്പോ മുറി കയറ്റി സൽക്കരിച്ചിട്ട് നീയൊക്കെ മാറി ഇനോഗ്രേഷൻ ഒഴിവാക്കി കൂടെയായിരുന്നു. കാശ് നമ്മൾ നേരത്തെ മേടിച്ചു വെച്ചു സാർ. ഈ താലിമാരൊക്കെ എന്തിനാ? സൂപ്പർ അല്ലേ? യങ് വൈഫ്. സാറിനെ പേടിക്കുന്നത്. സാറിനെ വളർത്തി വലുതാക്കാൻ മലയാളികളല്ലേ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണത്. എന്നെ വളർത്തി വലുതാക്കന്മാര് എന്നെ കൂവാൻ കാത്തിക്കണം. നീയൊക്കെ കൂടി എന്നെ ബലിയാടാക്കണം. ഫ്രെഡറിക്ക് ആയിക്കൊള്ളാവുന്ന പേര് ഞാൻ പോയി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തേങ്ങെങ്കിലും കാണിക്കും. പണ്ടാ സഹിക്കാൻ വയ്യ. നിതിൻ സാർ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ക്രൗഡിനെ ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. പെൺപിള്ളേരെ പ്രത്യേകം കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. കാരണം നിതിൻ സാറെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. ആരുമില്ല സാറേ, എവിടെ നോക്കിയാലും ആരാധകര് മാത്രം. ഈ കയ്യടിയല്ലേ സാറേ ഓരോ സ്റ്റാറും സ്വപ്നം കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കയ്യടി മൊത്തം എനിക്കാണ്. ഒറ്റയ്ക്ക് വരുമ്പോ പവർ കുറച്ച് കൂടും സാറേ. എന്താ? അതൊന്നും വേണ്ട, അതൊന്നും വേണ്ട. ഈ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരെല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുന്ന ആ ഡയലോഗ് ഒന്ന് പറയൂ പ്ലീസ്. പറയാം. ഒറ്റയ്ക്ക് വഴിവെട്ടി വന്നവനാണ് ഞാൻ. ഒറ്റയ്ക്ക് വന്നവനെ കളിയാക്കുന്നവരാ. താങ്ക് യു. അതൊന്നും വേണ്ട. അതെ, ഞാൻ ഇന്നലെ ഭയങ്കര ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പോയതാ. സോറി. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് കളിയാക്കുന്നവനും ബോഡി ഷേമിംഗ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. ചേട്ടാ പട്ടികളെ ഒന്നും കൂടി ചേർത്തങ്ങ് പറ. ചുമ്മാ ഫയർ ആയിരിക്കും. ഒറ്റയ്ക്ക് വഴിവെട്ടി വന്നവനാണ് ഞാൻ. ഒറ്റയ്ക്ക് വന്നവരെ കളിയാക്കുന്നതാ പട്ടികളെ. ബോഡി ഷേമിംഗ് ചെയ്യുന്നതാ പട്ടികളെ. ഒറ്റയ്ക്ക് വന്നവരെ കളിയാക്കുന്നതാ പട്ടികളെ. പട്ടികളെ. ചേട്ടാ വാട്സാപ്പ് നമ്പർ തരുമോ? മരിച്ചാലും മറക്കട്ടാ. അങ്ങനെ കളിയാക്കിയവരെ മുഴുവൻ തെറി വിളിച്ചോണ്ട് നിതിൻ മോളി ഓവർനൈറ്റ് സ്റ്റാറായി. ഞങ്ങളുടെ സിനിമയിലെ പാട്ട്, സിനിമ ചെയ്ത ആൾക്കാരുടെ പ്രായം ഒക്കെ വലിയ ചർച്ചയായി. ജയ പണം വീണ്ടും തുടങ്ങാണല്ലോ. ഓഡിയോ റൈറ്റ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ തരണം. സന്തോഷം. പക്ഷെ പഴയ റേറ്റ് പറ്റില്ല. 1 crore നയ പൈസ കുറയില്ല. ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ വിളിച്ചാൽ മതി. വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും സുഖല്ലേ? അപ്പൊ ശരി, ഓക്കെ ബൈ. 1 കോടി കൂടുതലല്ലോ സാർ.
ഡേ ബാബു, നമ്മുടെ സിനിമ നിന്നു പോയപ്പോ ഞാൻ ഇവന്മാരുടെ കാല് പിടിച്ച് ഒരുത്തരും വന്നിട്ടില്ല. ഇന്നിപ്പോ ഇവന്മാരെ വിളിക്കുന്നത് ജനത്തിന് സിനിമ കാണേണ്ടതുണ്ട്. കപ്പലണ്ടി കാശിന് ഞാൻ ഈ സിനിമയുടെ ബിസിനസ് ചെയ്യില്ല. കേശവദേവന്റെ അപ്പനാണ് ഇതിന്റെ വാല്യൂ എന്താന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിക്കും. സാറ്റലൈറ്റ് വെട്ടി. ജേക്കബ് സാർ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. മോർണിംഗ് ജയ. ജയന്റെ പ്രൊപ്പോസൽ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. വി ഹാവ് ആൻ ഓഫർ. സാറ് പറ സാറേ. 7 crores. സാർ, JTV എനിക്ക് 8 കോടിയുടെ ഓഫർ ഉണ്ട്. നിതിൻ മോളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനത്തിന് ഹരവാണ്. പെട്ടെന്ന് ഡീൽ ക്ലോസ് ചെയ്താൽ ഷൂട്ട് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ എൻ്റെ കാശ് വരും. ഇത് റിവൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ സാർ? വിളിക്കണേ. ഓക്കെ ജയ, ഞാൻ വിളിക്കാം. ശരി സാർ. ശരിക്കും JTVന്റെ ഓഫർ ഉണ്ടാ? ജെട്ടി തേങ്ങ ഉണ്ട്, തേങ്ങ. അയവാ, ബോസ് പോയ ഫോമിലെത്തിയല്ലോ. ജേക്കബ് സാറേ. ജയ, ഫൈനൽ ഓഫർ 8 crore plus. Plus? TRP 9.5 മുകളിലേക്ക് പോവാണെങ്കിൽ 50 lakhs additional. Take it or leave it. സാർ, ഐ വിൽ ടേക്ക്. Great. ഞാൻ കൺഫർമേഷൻ മെയിൽ അയക്കാം. ഓക്കെ സാർ, താങ്ക് യു. ബോസ് ഇത് കലക്കിയല്ലോ. ബോസിനോടാ കളി. സന്തോഷേ. എന്തോ കൂടി പറ്റില്ല. 80 lakhs അതിൽ കൂടുതൽ എൻ്റെ ഇല്ല. ഒന്ന് സമ്മതിക്കും. 50 ലക്ഷം ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തിനുള്ളിൽ എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഡീൽ ഓക്കെ. ജയ, ഗുരുവായൂരപ്പനാണ്. 1/2 മണിക്കൂർ ക്രെഡിറ്റ് ആയി. ഉറപ്പിക്കാമോ? ഉറപ്പിക്കാം. ഓക്കെ. ജയനെന്ന് ഫുൾ ഹാപ്പി ആണല്ലോ. ഡോക്ടറെ, ഞാൻ ഫുൾ ഹാപ്പിയാണ്. നാളെ കാണാം. പോട്ട് പുള്ളനക്ക് മൂടില്ല. നാളെ വരെ. எல்லாருக்கும் ஒரு மாஸ் இன்வெஸ்ட்ங்கறாங்க நான் படத்துல அது வினித் செம்மையா எழுதிருக்காரு. அவருங்க மிஸ்டே இவ்வளவு பேர் இருந்தா எல்லாருக்கும் ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்குடா படத்துல. அதான் எல்லாருக்கும் ஒரு சீன் பக்காவா அமைஞ்சிட்டு ரைட்டுடா. ஏய், இந்த மாதிரி வெயிட்டுக்கு ரெடியூஸ் பண்ணிட்டு வந்தா காலிடா நீங்க எல்லாரும். இண்டஸ்ட்ரி காலி. போடிக்கல. மோஸ்டா முடிப்பாங்கன்னு ஃபீல் ஆகுது. അതേ ഡ്രസ്. എന്തെങ്കിലും സിനിമ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സാറിന് ഇത് തരണമെന്ന് പറഞ്ഞ് മുരളി സാറിനെ ഏൽപ്പിച്ച ആ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ കോപ്പിക്കകത്ത് മൊത്തം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോറിൻ്റെ ക്യൂ പോയിന്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ബുക്കിൽ മുഴുവൻ സ്കോറിൻ്റെ നോട്ട്സ് ആണ്. സിനിമയുടെ ലെങ്ത്തിൽ വരുന്ന ചേഞ്ച് അനുസരിച്ച് എന്തൊക്കെ ഓൾട്ടറേഷൻസ് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ബേസിക്കലി മൊത്തം സിനിമയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോറും എഴുതി വെച്ചിട്ടാണ് മുരളി സാർ ഇവിടെ നിന്ന് പോയത്. அவர் காணும்ல. இதுக்கப்புறம் தான் தேடி போறாரு போல. அதான் கோரு. ഇത് ഷൂട്ട് പോലും തുടങ്ങാത്തൊരു സിനിമയ്ക്ക് സ്കോർ ചെയ്ത് അത് ഇത്രയും നന്നായി ബ്ലെൻഡ് ആവുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് എത്ര ആലോചിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ല സാർ. മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. ഈ സിനിമയുടെ കാര്യത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും, ജനം റിസീവ് ചെയ്ത രീതി, സിനിമയുടെ പ്രീ ബിസിനസ് കൊണ്ട് മാത്രം ജയൻ കടങ്ങൾ തീർത്തത്, ഇനി ഒരിക്കലും നടക്കില്ല എന്ന് എല്ലാവരും ഉറപ്പിച്ചൊരു സിനിമ ഇന്ന് ലോകം മുഴുവൻ റിലീസായത്. സാർ, ഇന്ന് സാറിന്റെ പടം റിലീസായോ? സാറേ, നമ്മുടെ വെള്ളിയാഴ്ചയായി. ടെൻഷനുണ്ടോ? എല്ലാം ഒരു സ്വപ്നം പോലെ തോന്നുവാടോ. മുരളി എവിടെ ആയിരിക്കും ജയ? ബോസേ, ചായ സിഗരറ്റ് തരൂല. പടം ഗംഭീരായിരിക്കും. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. ഹലോ വേണു സാറേ, ഞാൻ നജീബ യൂണിറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന. ആ നജീബ പറ. ഞാൻ മുരളി സാറിനെ കണ്ടു ഈ റോഡിന്റെ അടുത്ത് വെച്ച്. നീ മുരളീനെ കണ്ടോ? ആ, ഞാൻ കണ്ടു. അവൻ എവിടെയാ ഉള്ളേ? നീ എവിടെ വെച്ച് അവനെ കണ്ടേ? ഞാനൊരു 1/2 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ സാറിന് ലൊക്കേഷൻ അയച്ചുതരാം. அதே சைடு தான் போடுறது. அதான் அன்னைக்கு ரிலீஸ். കാലിലെ റിലീസ് കാലിലെ കലക്കിയിരിക്കാറ്. ASNDS ടിക്കറ്റ് കിട്ടാനില്ല. അതിന് താഴെയുള്ള തിയേറ്റേഴ്സിലൊക്കെ 80% ബുക്കിംഗ് ആയി. ഇനി എന്താ അഭിപ്രായം എന്ന് അറിയണം. ഹലോ സജി, എനിക്കൊരു ടാക്സി വേണം. ബുക്കിംഗ് ഒക്കെ മഞ്ഞായി തുടങ്ങിട്ടോ. നമുക്കിന്ന് വൈകിട്ട് പോയാലോ? ഓ, ഞാൻ തിയേറ്ററിൽ വിളിച്ചു പറയാം. സാർ, എന്തെങ്കിലും ഓർഡേഴ്സ്? മോളെ, എനിക്കൊന്നും വേണ്ട. എന്റെ ഫസ്റ്റ് പടം ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാ. സാർ, ഞാൻ ഏത്തിസ്റ്റ് ആണ്, പ്രാർത്ഥിക്കാറില്ല. ഓ, സന്തോഷം. പോയിക്കോ, പോയിക്കോ, പോയിക്കോ. வைக்கிற சீன் எல்லாமே பயிரும் அது. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്ത് കയറ്റിയതാണോ? അല്ല, ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത് വന്നോ? பக்கத்துல ஒரு பொண்ணு வரையா. അമ്മ നാരായണോ ദേവി നാരായണോ, ഇതെങ്കിലും എന്നെ മനസ്സിലായി. വേണു സാറ് തിയേറ്റർ ഫുള്ളാണ്. ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്ത് നോക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അകത്തു ഷാഡോ പോലീസ് എന്ന് തോന്നുന്നു. സാർ പടം തുടങ്ങി. ആ കുമാർ മരാക്കിട്ട് പോറേ. അനക്കൊന്നുമില്ലല്ലോ, ഉറങ്ങാണോ? സാർ, 2ാമത്തെ സീനിൽ നമ്മൾ വിചാരിച്ചത്ര ചിരിയൊന്നുമില്ല. ஆனா ஒரு மாதிரி இருக்கும்ல. വേണു സാറേ, നമ്മുടെ ഔട്ട്ഡോർ സീനിലും വലിയ അനക്കമൊന്നുമില്ല. സാർ, നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ ടീച്ചറിന് ഒട്ടും റെസ്പോൺസ് ഇല്ല. എവിടെ പോണം? കൂവി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇറങ്ങിയാ പോരെ? ഈശ്വര. പ്രതിഭ, നിതിനും കുട്ടികളുള്ള സീൻ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് പറ. വേണു സാറ്, നിതിനും കുട്ടികളും നമ്മളെ സീൻ വർക്കൗട്ടാണ്. ചിരിയുണ്ട്. ஓ, அவர் பண்ற மாதிரியே தான். ஃப்ரெண்ட் பண்ணாரு.
സാറേ നല്ല കൈയടിയുണ്ട്. ആ കുമാർ സാറേ നമ്മുടെ ക്യാൻറ്റീൻ സീൻ ഫുൾ വർക്കൗട്ട്. ഭയങ്കര കൈയടി. സാറേ ആ പാട്ട് രൂപമുള്ള സീൻ ഒരു രക്ഷയില്ല. ചിരിച്ചും മറിയാണ് ആൾക്കാർ. ജനവിളക്കി പറയാണ് സാറേ. എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. സാറേ ഇതാണ് മുരളി സാറിന്റെ ലൊക്കേഷൻ. ഓക്കെ സാറേ. ആ സാർ, നീ ഇനി മെസ്സേജ് അയക്കണ്ട. സമാധാനമായിട്ട് പോയി സിനിമ കണ്ടോ. നമ്മുടെ സിനിമ സൂപ്പർ ഹിറ്റാ, ഉറപ്പിച്ചോ. ഇതിൽ യൂസ് பண்ணிருக்காங்களே இந்த ஷாட். എന്താണ് ഈ നോക്കുന്നത്? സിനിമയുടെ മാജിക് ആണോ? മാജിക്. എത്ര വർഷം ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇന്റർവെൽ വരെ സിനിമ അടിപൊളിയാണ്. ഒരു രക്ഷയില്ല. ഒരു ഇഞ്ച് പോലും ലാഗ്. നല്ല മൂഡിൽ പോകുന്നുണ്ട്. അടിച്ചുപൊളി ബീജിയാണ്. പിന്നെ ഗംഭീര പാട്ടുകൾ. ഞാൻ ഇപ്പൊ തിരിച്ചു ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് കളിക്ക്. സകല തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഷോസ് കൂട്ടാൻ. ഇവിടെ തിയേറ്ററിൽ ക്യാമറയും മൊബൈലും തൂക്കി ആൾക്കാർ നിൽക്കുക. അഭിപ്രായം ചോദിക്കാൻ. താനെന്ത് പറഞ്ഞു? ആ ഗംഭീര. ഞാൻ ആ പ്രൊഡ്യൂസർ അവർക്ക് അറിയില്ലല്ലോ. മുരളിയുടെ ലൊക്കേഷൻ കിട്ടി. ഞാൻ തമിഴ്നാട്ടിലോട്ട് പോകും. ഈശ്വര സാറേ, എൻ്റെ കൂടെ വന്നൊന്ന് പടം കാണും. നമ്മൾ കുറെ കഷ്ടപ്പെട്ടതല്ലേ. ജയ, ഞാൻ ഈ സിനിമ ആദ്യം തിയേറ്ററിൽ കാണുന്നത് അവൻ്റെ കൂടെ ആയിരിക്കും. അതെൻ്റെ തീരുമാനം. താൻ പോയി പടം മുഴുവൻ കാണും. എന്നിട്ട് പുറത്തിറങ്ങി സകല ക്യാമറയിലോട്ട് നോക്കി നെഞ്ചും വിരിച്ചു പറ, ഇത് തൻ്റെ സിനിമയാണെന്ന്. സെക്കൻഡ് ഹാഫ് തുടങ്ങാറേ. ഞാൻ പോട്ടെ സാറേ. ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആർക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ക്ലാഷ്. പടം കഴിഞ്ഞിട്ട് റിവ്യൂ പറ. മോനെ നല്ല പറയണേ. വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് നല്ലതാണെന്ന് വെച്ചാൽ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് നല്ല ആവണമെന്നില്ല. അത് பழைய பாட்டா దొరయమ్మ మరి దొరయమ్మ ரொம்ப வேலை செஞ்சா தூங்க வச்சிட்டோம். എൻ്റെ ഫോണിൽ വന്ന മെസ്സേജൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കണോ. താൻ കമ്പോസ് ചെയ്ത പാട്ടും തൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോറൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ പടം ഇന്ന് ഇറങ്ങി മുരളി. ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്ററാ. താൻ വെട്ടിയും കിടക്കൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പാടോ. அவருனா நல்லா இருக்கோ இல்லையோ தெரியக்கூடாது தான் போயிட்டார் போல இருக்கு. ஃபுல் எஃபர்ட் போட்டு பண்ணிட்டாரு. എനിക്ക് പാട്ടുകൾ മൊത്തത്തിലൊന്ന് കേൾക്കണം ഒറ്റയ്ക്ക്. ഒരു 15 മിനിറ്റ്. സാർ, മുരളി 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 படுவாங்க. ஐயோ ஐயோ ஏன்டா அழுதுனுக்குற? എന്താ ചത്തില്ലേ? എന്താ ഞാൻ ചാവണോ? ഇന്ന് എന്റെ ആദ്യത്തെ സിനിമ റിലീസായ ദിവസം ഇന്ന് ഞാൻ ചാവണോ? അല്ല, നീ മൂക്കില് കൈ വെച്ച് പോ. ഇപ്പൊ പോടുങ്ങടാ. താൻ എപ്പോഴാ വിരല് വെച്ച്? ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോഴോ വിടുമ്പോഴോ? ചിലപ്പോ രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ ആയിരിക്കും. എനിക്ക് അബദ്ധം പറ്റിയതാ. അതൊരു പുതിയ സംഭവമല്ലല്ലോ. എടാ, എനിക്ക് തിയേറ്ററിലെ റെസ്പോൺസ് ഒന്ന് കാണണം. ഇവിടെ എടപ്പള്ളി ലുലു പോയി കാണാം. അല്ലാതെ പിന്നെ നാട് വിട്ടു പോകുമ്പോൾ ആലോചിക്കണം. നാട്ടിൽ മാത്രമേ റിലീസ് നമുക്കേ കോയമ്പത്തൂർക്ക് വിടാം. അവിടെ ഇനി ആരാ സാർ? അവിടെ ആരുമില്ല. നമ്മുടെ പടം കളിക്കുന്ന തിയേറ്ററിലേക്ക് പോകാനാ. വണ്ടി എടുക്കണോ? സ്പീഡ് ലേശം ഒന്ന് കൂട്ടാം. സാർ, പ്രായമുള്ള 2 ആൾക്കാരെ വെച്ച് അതും ഹൈവേ കൂടെ വണ്ടി ഒന്ന് സൈഡ് ഒതുക്കുക. എന്തൊരു സാർ? മൂത്രമൊഴിക്കണം.
கார்ல ரைடு போனோம். ഇറങ്ങ് ഇറങ്ങടാ ഇറക്കാം പോയി അപ്പുറത്തേരി എന്തേ മീശ പിരിക്കുന്നില്ലേ? വേണ്ട സാർ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ടല്ലോ. എന്താന്ന് തനിക്ക് ഇപ്പൊ മനസ്സിലാവും. ചുമ്മാ കുറച്ച് നേരം ഞാൻ ഓടിക്കട്ടെ സാറേ. ഡോക്ടറോ മൈക്കിൾ ഷുമാക്കറിന്റെ അളിയനോ? வணக்கம் சார், நீங்க வருவீங்கன்னு சொன்னாங்க. ஆனியோட ஹஸ்பண்ட். படம் சூப்பரா இருக்கு சார், ஆனா இப்ப முடிய போகுது. അത് കുഴപ്പമില്ല, ഓഡിയൻസിന്റെ റെസ്പോൺസ് നേരിട്ട് അറിയാം. கண்டிப்பா சார், வாங்க சார் வாங்க. എടോ, താൻ വരുന്നില്ലേ? ഇത് നിങ്ങളുടെ സിനിമയല്ലേ, നിങ്ങൾ പോയിട്ടോ. ஆனா அது இவரோட சினிமாவே. சார் இந்த ஸ்கிரீன்ல தான் சார். சரிங்க, நாங்க பாத்துக்கிறோம். ஓகே சார். ക്ലൈമാക്സിന്റെ സ്കോർ അല്ലേ ഇത്? താൻ ചെയ്ത ഒന്നും തന്നെ ഞാൻ മാറ്റിയില്ല. കഴിഞ്ഞു. 1 2 3 നമ്മൾ ഒരുമിച്ചൊരു പടം ചെയ്യാൻ ഇത്രയും വൈകണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? നമുക്ക് എന്താടാ ഈ ബുദ്ധി നേരത്തെ തോന്നാഞ്ഞ്? ഇതിന്റെ ഉത്തരം ഞാൻ തന്നെ പറയണം. ഇതിനുത്തരം പറയാൻ ഇനി നിന്റെ അപ്പനെങ്ങാനും വരണം. ചുമ്മാ പറയടോ. എല്ലാറ്റിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സമയമുണ്ട് മോനെ. உங்க அப்பா வரணும் அப்படின்னு. ஆனா அவர் மட்டும் தான் சொன்னார்ல சீனிவாசன் வருஷங்களுக்கு சேஷம். ஆனஸ்டா சொல்லணும்னா ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல கொஞ்சம் லாக் ஆச்சு. 20 மினிட்ஸ் வந்து ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு, இந்த மாதிரி போயிட்டே இருந்தது. ஆனா ஒரு பக்கம் எனக்கு தெரிஞ்சு மெட்ராஸ் வந்துட்டு அப்புறம் அப்படியே கதையே மெட்ராஸ் வந்தோடனே கியர் தூக்கி டாப் கியர்ல போயிடுச்சு. அவருக்கு மெட்ராஸ் ரொம்ப பிடிச்சிது. இது வந்து எத்தனை வந்துறாரு. அது ஒரு இது போல, அந்த ரிச்சுவல் மாதிரி போல. படம் வந்து நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணது வேற லெவல்ல இருக்கு. ரைட்டிங் வந்து சரியான ரைட்டிங். அப்பலாம் போனது இல்லடா, அவ்வளோ சூப்பரா இருந்தது ஒவ்வொரு சீன். அது என்ன மேட்டர்னா, இப்போ அது வந்து ஒரு ஃபிக்ஷனா எடுத்துட்டு வந்திருந்தா கூட நமக்கு சிங்க் ஆயிருக்காது. நிவினை வச்சு அந்த அவரோட லைஃபே அப்படியே எடுத்துட்டு வந்தாங்க. நிவின் வந்ததாண்டா அப்படியே ஃபுல் எனர்ஜி ஆயிடுச்சு. அப்படியே எடுத்துட்டு வந்தாங்க. ஒரு 7 படம் ஃப்ளாப்டா அப்படின்னு சொன்னேன். அந்த இடத்துல அஜிக்கு சொந்தா நல்லா இருக்கும்னு தான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண. பட் அவரே வருவாரு, பட் அவரோட பையனா வருவாரு. ஆனா யாரையுமே வந்து வேஸ்ட்னு சொல்றாங்க. ஆமா, யாரையுமே வந்து டவுன் பண்ணல. ஒருத்தர் வந்து ஹைப் பண்ணி காட்டணும்னு சொல்லி இன்னொருத்தர டவுன் பண்ணல. இல்லடா, சும்மா வைக்கணும்னு வைக்காம எல்லாத்துக்கும் ஒரு ரீசன். கேரக்டர்ஸ் கூட நல்ல. கடைசியில ஆனியல் தான் வந்து அந்த சான்ஸ் செகண்ட் இன்னிங்ஸே கிடைச்சது. இவன் அந்த அஜியோகிஸ்க்கு கூட இருந்தானே எல்லா இடத்துலயும், அவனுக்கு கூட ஒரு சின்ன வெயிட்டா இருந்தது. நான் கூட மாட்டேன்னு சொல்லும் போது எல்லாரையும் சூப்பரா யூஸ் பண்ணிருந்தாங்கடா. ஓகே, வினித் ஸ்ரீனிவாசன் வந்து இன்னும் அந்த அவரோட இது வச்சிட்டு இருக்காரு. இல்ல அதான் இன்னும் வந்து அவரு எனக்கு அவரு அந்த ஹேமர் பிடிப்பான் பத்தியா தவிர ஸ்டில் வர்த்தி. அப்புறம் பெசிலோட இது அதெல்லாம் வந்து செம்மையா இருந்தது. அது படிச்சுட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 3 சீன் கட்ட கிரிஞ்சி அதெல்லாம் ஹைலைட். சரி, அப்போ கிளைமேக்ஸ் அதை விட கிரிஞ்சி செம்மையா இருந்தது. ஆனா எல்லாருமே அந்த ஆனி கேரக்டர் கூட கடைசியில வந்து வச்சுட்டு அவங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து அவரோட தியேட்டர்ல வந்து ஷோ ரன் ஆகுது. இவங்க போயிட்டு அங்க அந்த தியேட்டர்ல கடைசியா முடிச்சது தங்கம் சினிமாஸ். அது அதான் தங்கம் சினிமாஸ் தானா? இல்ல அவர் தான் அதான் சொல்லியிருந்தேன். அது ஒண்ணு. அதே மாதிரி வந்து வினித்தோட கடைசி இதுமே உங்க படம் சார், நீங்க போயிட்டு பாருங்க, நான் இங்க வெயிட் பண்றேன். செம்மையா நிவின் ஆக்டிங் வேற லெவல்ல இருந்துச்சு. இதுல அவ்வளோ அந்த திரும்பி வந்தாருன்னா சிம்பு மாதிரி அவ்வளோதான் தூக்கி சாப்பிட்டு போயினே இருப்பாரு. எல்லாருமே லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல டீல் பண்ணிட்டு போயிடுவாரு. செம்ம. அண்ட் இந்த கிளைமேக்ஸ்ல அந்த சீன் வேற லெவல். ஒருவேளை அதுதான் மூச்சு இழுக்கும்போது பாத்தியா? ஆனா உண்மையாலடா கேஸ் லைட் பண்ண மாதிரி இருந்துச்சுடா. எவ்வளோ எமோஷனலாக இருக்கிறவங்கள டேய் என்னடா பாவிங்களா, உங்களை நம்பி எமோஷனே ஆகக்கூடாது. அது நான் நினைச்சேன்டா இது காமெடியா தான் இருக்கும், அவர் வந்து செத்துருக்க மாட்டார். ஆனா வந்து அதை வந்து ஓகே எல்லாரும் ஆடியன்ஸ் தான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க, நம்ம படத்துல காமெடி தான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்கன்னு அது வினித் வந்து ரீட் பண்ணிட்டு அவர் அழுது அந்த சீன்லாம் வச்சுட்டு கொண்டு வந்தா எல்லாம் எனக்கு சத்தியமா ஒரு மாதிரி நெஞ்சில ஒரு மாதிரி என்னடா மனசு விட்டு சிரிச்சோம்னு சொல்லலாம்.
எனக்கு தட்டத்தி வந்து ஞாபகம் வந்துச்சு எனக்கு அந்த ஃபோன் பேசுவார் பத்தியா இந்த மாதிரி. எனக்கு நிவின் கிட்ட பார்த்த எல்லா படமும் நான் இப்போ நீ ஒரு வடகான் செல்ஃபி எதுனா அதுல இருந்து வர அந்த டைலாக் ஸ்லாங்லாம் கூட வந்தது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. இவர் இப்போ மனோஜ் கே ஜெயனு வீட்டில் இருப்பாரு, ஃபோன் வரும் நிவின் வந்து வீட்டை விட்டு ஓடி போயிட்டானா அப்படின்ட்டு ஃபோன் பேசிட்டு வைப்பாரு, டக்குன்னு பயந்துரு வைப்பேன், ஒய்ஃப் பக்கத்தில் பத்துனுங்க பத்தியா. அந்த மாதிரி தான் இந்த கிளைமேக்ஸ் இருக்கு. நல்லா இருந்துச்சு படம், சூப்பரா இருந்தது. தட்டத்தில் மதத்து வைஃப்ஸ் தான் இருந்துச்சு ஃபுல்லாவே. சந்தோஷமா நான் லவ் ஆக்ஷன் மாதிரி இல்ல அது கூட இல்ல. ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் கொஞ்சம் அப்படியே இப்படி போனோம்னா ஐயோ இது ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் இல்லடா 20 மினிட்ஸ் அந்த ஊர்ல இருந்த சீன்லாம் கொஞ்சம் ஸ்லோவா அது இவங்க ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இது பண்றதுக்கு என்ன பண்ணிருக்காங்களா, அது கொஞ்சம் இதுவா தான் இருந்துச்சு வேர்ல்ட் செட் பண்றதுக்குன்னு வெச்சுக்க. ஆனா அப்போ அதுக்கப்புறம் எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் எண்டிங் மீன்ஸ் இன்டர்வல் கொஞ்சம் முன்னாடி வரைக்கும் ஒரு எமோஷனா போச்சு. செகண்ட் ஹாஃப் அப்படியே காமெடியா ஃபுல்லா எடுத்துட்டு நான் அதான் ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் ஓகே இது வரைக்கும் பார்த்த வரைக்கும் நல்லா இருக்கு. இதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் இது பண்ணா அதோட சூப்பரா இருந்துச்சு. செகண்ட் ஹாஃப் நல்லா இருந்துச்சு, ஜாலியா இருந்துச்சு. நிவின் தான், நிவின் இல்லைன்னா கம்பேக்டா அந்த வினித் வந்து எல்லாரும் வந்திருக்காங்க பாரு. எனக்கு தெரிஞ்சு அவர் தான் அந்த இது, எனக்கு தெரிஞ்சு வினித்துக்காக எல்லாரும் வந்திருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா நிறைய பெரிய காஸ்ட் எல்லாரும் வச்சு இட்டு குத்துறாரு அவரு, பெரிய காஸ்ட். ஸோ அந்த அப்படியே அழகா அதை ஹேண்டில் பண்ணதாகவும் இருக்கட்டும் எல்லாமே ஓகே. ஏன்னா இப்போ நிறைய கேஸ்ட் இருக்கும்போது இப்போ ரீசெண்டா நம்ம நிறைய மல்டி ஸ்டார் கேஸ்ட் பாத்துக்கிறோம். அதுல வந்து சொல்லலாம் நான் பேர் சொல்லக்கூடாதுன்னு விட்டேன். ஸோ வந்து என்னன்னா எல்லாரையும் கூப்பிட்டு வந்துட்டாங்க, எல்லாரையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியல. ஏன்னா கடைசி அந்த தஹா சீன்லாம் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகல யாருமே, ஏன்னா அவங்க ஃபேன்ஸ். பட் இந்த படத்துல அப்படி இல்லை, எல்லாருக்கும் அந்த ஸ்பேஸ் இருந்தது. அந்த லார்ஜ் ஓனருக்கு இருந்தாரு பத்தியா, அவருக்கு கூட ஒரு டைலாக் இருந்தது, உன் குழந்தைய குடுத்துட்டு வந்து நிக்கிறியாடா என்னடா நீ அப்படின்னு. வைஜிபி அது அவருக்கு சூப்பரா இருந்தது. அதை விட இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா அந்த ஹாஸ்டலோட கிளீனர் பையன் இருப்பான், அவனுக்கு ஒரு ஆர்க் இருந்தது. அவன் தான் சொல்றான், அவங்க அங்க இருக்கான், அந்த சேலத்துல இருக்கான் அந்த வீட்டுல. சாருக்கு ஒரு நாள் என் வீட்டுல தான் இருந்தாரு. எல்லாத்துக்கும் சூப்பரா யூஸ் பண்ண நல்ல அருமையா அழகா ஒர்க் பண்ணிருக்காரு. அதான் வேலை தெரிஞ்சா வேலை செஞ்சா நல்லா இருக்கும். ரணமோகனும் சரி தியானும் சரி, தியான் சூப்பர் பெர்ஃபார்மன்ஸ், செம்ம பெர்ஃபார்மன்ஸ் தியான். அடிக்க பேருக்கு அப்புறம் அதுல அப்படியே என்டையரா எமோஷன் எல்லாமே கரெக்டா பண்ணிருக்காரு. இவரு பிரணவ் அவருமே நல்லா இது பண்ணி, இன்னைக்கு ஹிருதயமோட வேற ஒரு சினிமேட்டிக் வெர்ஷன் பார்த்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு. அந்த அதே மாதிரி நல்லா சங்கியா பெரிய மூவி, அதான் ரொம்ப பெரிய மூவி. எல்லாருமே வந்து எப்படின்னா பெரிய மூவின்றது தெரியல நம்மளுக்கு, பாட்டு ஜாலியா மூவி ஒன்னு பார்த்தோம் நாங்க, மனம் நொந்து போகுது. ஆனா இது ஹிருதயம் 3 ஹவர்ஸா அது சூப்பர் படம், எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. வரதுக்கு ரொம்ப கேட்டா வந்து இது வந்து அவங்களுக்கு கிரிஞ்ச் மூவி அப்படினுவாங்க. ஆனா இப்போ இது இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு இது நான் படம் பார்க்கும்போது யோசிச்சுனே தான் இருந்தேன், இது வந்து நம்ம போட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க கன்ஃபார்மா வந்து இந்த படத்தை இந்த அப்படின்னா உங்களுக்கு சம்பந்தமே இல்லை இந்த படம் பிடிச்சிருக்கு. அருமை, ஆனா சூப்பரா இருந்துச்சு, நல்லா இருந்துச்சு. சேம் எனக்கு இருதயத்தோட ரெஸ்பான்ஸ் தான் இதுக்கும் வரும்னு தோணுது. அவங்க அதெல்லாம் பார்க்க மாட்டாங்க. இன்னொரு 3 hours மூவி அந்த படத்துல ஞாபகம் நல்ல படம் பார்த்துருக்கேன். கிட்ட மூஞ்சி வச்சு பேசினாதான் வந்து வருஷங்களுக்கு சேஷம் நல்ல மூவி. ஃபேவரட்டோட அந்த லிஸ்ட்ல வந்துச்சு. நீங்க வந்து கிரிஞ்சி இல்ல வந்து கமர்ஷியல் இதெல்லாம் சொல்லி ஜாலியா இருந்துச்சு. என்னன்னா இந்த 10ல வந்து எல்லாரையும் கலாச்சிக்கிறாங்க. எனக்கு பெஸ்ட் ஆக்டிங் வந்து மோகன்லால், யூத் ஐகான். அதான் என்னோட எப்படி கலாக்கிறீங்க ஓப்பன் ப்ராமிசிங். அதுக்கப்புறம் தான் டிக்கெட்டே போட சொன்னாரு. இப்படிதான் நடக்குது போல உண்மையிலே. அதுவும் இல்லாம ஒரு டிக்கெட் போட சொன்னதுக்கு அப்புறம் எக்கனாமி தான் போட முடியும். ஓகேவா சரி போடுதல. அவருக்கு ரொம்ப அடிபட்டு விடுங்க எல்லாம் ரீசெட் பண்ணி இன்னொரு டேக் போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் டேக்கே ஓகே இல்லை, எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் டேக் ஓகே. ஆனா அதான் சொல்றேன்ல, அவர் கேரக்டரை வந்து ஒரு எப்படி சொல்றதுன்னா ஃபிக்ஷனா எழுதியிருந்தா செட் ஆயிருக்காது. அது அவரோட கரியர்ல நடந்த பிரச்சனை. அவர் ஒரு 7 படம் ஃப்ளாப் கொடுத்தாரு, அதுக்கப்புறம் தான் 8வது படம். அதுவும் அந்த இது யாரா டைரக்டர் இவனா ஓகே சின்ன பையனாகிறான் அடியில பின்னாடி வந்துருக்காரு. 7வது 8வது படம் தியேட்டர் சீன் கூட இவர் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண டக்குனு திரும்பி பார்த்தாங்க. என்னடா இந்த சீன் அப்படிதான் நடந்துச்சு. ஜாலியா இருந்துச்சு. நிவின் தான் செகண்ட் ஹாஃப் சரியான இது. அது அதே மாதிரி அவரு அந்த கத்தியில அவர் பேர்லாம் எழுதிருந்தது பத்தியா, கத்தி அதை சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு சாப்பிடும் போது இண்டஸ்ட்ரியில இருந்து யாரையும் பாக்குறது இல்லடா போனதுக்கு அப்புறம் பில் பே பண்ணிட்டு போக சொல்றாங்க.
அந்த நிவின் அந்த காமெடிக்கா பண்றது அந்த ஸ்லாங்கு பேசுறது இதெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும். அது ரொம்ப மிஸ் பண்ணேன் இதுல. அவரு பண்ணுவார்ல நடுவில் அப்படின்னு அதெல்லாம் பண்ணியிருந்தாங்க. அந்த பிரேமம்ல பெண்ல எழுதும் போது அந்த ரியாக்ஷன்ல நிதின் மாலிவுட் அதெல்லாம் உண்மையிலே அவர் வந்தாருன்னா அவர் மாலிவுட் இன்னும் இல்ல அவர் வந்து நடுவுல அந்த ஒரு ரீல் ஒண்ணு போட்டுருந்தாங்க. அவர் வந்து ஏதோ ஒரு அவார்ட் ஃபங்க்ஷன்ல பேசினேங்கிறாங்க. ஒருத்தன் பின்னாடி வந்து கூப்பிடுறான் நிவின் அப்படின்னு கூடும்போது அவர் அப்படியே லைட்டா மீசி அடிப்பாரு. திரும்பி போது அப்படியே பிரேமம் ஃப்ரேம் அப்படியே அந்த மாதிரிலாம் கம்பா குத்தாங்க இருந்துச்சு. காலிடா நீங்க. ஸோ வந்து நம்ம இந்த வாரம் சூப்பரான 2 படம் பார்த்தோம். ஃப்ரைடே எல்லாமே தரமா இருக்கு. எல்லா அப்லோட்ஸும் வேற லெவலில் இருக்கு இந்த வாரம் வந்ததுல. என்ன தெரியல, சினிமா சம்பந்தமாவே பார்த்துருந்தோம். ரியல் லைஃப் சம்பந்தமா சினிமா சம்பந்தம் செல்லுலாயிடும் இது மாதிரி தான். செல்லுலாயிடும் பாருங்க, நல்லா இருந்துச்சு அந்த மூவியும். சிம்மர்ஸ் ஆமா. ஸோ வந்து வருஷங்களுக்கு இன்னும் பேசினே இருக்கலாம். அவ்வளோ ஜாலியாக இருந்துச்சு. எப்படின்னா லைக் உட்காந்து யாரையும் யோசிக்க வைக்கல. லைக் வந்து ஹர்ட் பண்ணல, இந்த எமோஷன் ஆகல. நம்ம கூட கூட்டின்னு போயிடும் படம். நம்மள கூட எக்ஸாக்ட்லி அதுதான் வந்து நல்லா இருந்தது. அவங்க 2 பேர் ஆசைப்பட்டு மெட்ராஸ்க்கு வந்தது அவங்களுக்கு 50 வருஷம் கழிச்சு அவங்களுக்கு நிறைவேறும் போது அந்த டெஸ்டினிடா. ரியல்ல நிறைய பேர் அப்படிதான் இருக்கும். கடைசி நேரத்துல மூவி பண்ணுவாங்க. அதனால அது கூடிய நம்மளும் ஒரு சீட்ல டிராவல் பண்ண மாதிரி தான். அதுதான் வந்து ஹிருதயமும் இப்படிதான் இருந்துச்சு. கூடிய டிராவல் பண்ணும்போது தான் இருந்துச்சு. இனி டேரக்ட் பண்ணிட்டு கூடவே கதை கேட்டுன்னு வந்தாரு. தலைவா உன் கதையை நீயே கேட்டு அதுவும் தம்பி வச்சே அவனை அது இன்னும் அல்டிமேட் தர நல்லா வேலை வாங்கியிருக்காரு. இல்ல அது லாஸ்ட்ல தான் சார் உங்க படம் சார் நீங்க ப்ரோ உங்க படம் ப்ரோ அது அப்படின்ற மாதிரி தான் இருந்தது. நான் அதனால டோர் அந்த சினிமா டோர் ஓபன் பண்ணும்போது அப்பதான் டைரக்டட் பை அப்படி வரும்னு நினைச்சேன் நான். அது அவங்க சின்ன வயசுக்கு போறாங்க பொழுது. அப்பவே அவங்க அச்சீவ் பண்ண வேண்டியது. அதான் அந்த ஃபர்ஸ்ட் படமே அச்சீவ் பண்ண வேண்டியது. டைலாக்ஸ் அம்மா கரெக்டான டைம் வரும் எல்லாத்துக்கும். ஏன்னா வந்து அவர் வந்து அந்த கை ஒருத்தர் வச்சு பார்த்தாரு பத்தி அவர் அப்பவே சொன்னாரு கரெக்டான டைம் 2 பேருக்கும் நல்ல டைம் வரும்போது கரெக்டா இருக்கும். ஸோ வந்து இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுத்த மூவி. ரொம்ப நாள் கழிச்சு நம்ம மலையாளம், அதாவது இது நம்ம முன்னாடி ஃப்ளூக்ல திடீர்னு செலக்ட் பண்ணுது. ஆமா ஃப்ளூக்ல செலக்ட் பண்ணி பார்த்தோம் படம். சரி ஓகே அப்படியே ஏன்னா எடுத்து பார்த்தாச்சு எல்லாமே பார்த்து பெஸ்ட் ஃபிலிம்ஸ் மலையாளம் போட்டு ஆல்மோஸ்ட் 10 தாண்டி 20 கிட்ட போயிடுச்சு. பார்த்தா எல்லாமே பார்த்தாச்சு. சரி சும்மா இது பண்ணோம். ஓகே நம்ம எல்லாருக்கும் பிடிச்ச ஸ்டார்ஸ்லாம் இருக்காங்க. ஆனஸ்டா சொல்லணும்னா நான் வந்து லவ் ஆக்ஷன் ட்ராமா மைண்ட் செட்ல தான் வந்து உட்கார்ந்தேன். ஆனா வேற லெவல் படம். எனக்கு என்னன்னா ரொம்ப நாள் கழிச்சு நம்ம மலையாளத்துல வந்து ஒரு ஃபீல் குட் பார்த்த மாதிரி இருந்தது. எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம எல்லா எமோஷன்ஸும் இருந்துச்சுடா படத்துல. ஏன்னா நம்ம ஒரு எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 2-3 மந்த்ஸா எய்தர் ஏதோ ஒரு இது இருக்கும் ஜானர் பேஸ்ட் மாதிரி இருக்கும். லைக் வந்து கஷ்டப்படுற மாதிரி இருக்கும், இல்ல வந்து யாராவது ஒருத்தர் ஹர்ட் ஆன மாதிரி, இல்ல ஒரு சேடு ஆங்கர் அந்த மாதிரி இருந்தது. ஓம்ல கிடைச்ச அந்த எமோஷன்ஸ், அடிக்க பேர்ல கிடைச்ச அந்த காமெடி சட்டத்தின் எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு படத்துல கிடைச்ச. லைக் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு இவர் வந்து எடுக்கலாம். இவர் வந்து ஃப்ரீக்வெண்டா படம் எடுக்கலாம். இன்னும் கொஞ்சம் வினீத் வந்து ஃப்ரீக்வெண்டா படம் எடுத்துட்டு வினீத் இன்னமும் பவர் அவருக்கு இருக்கு. அதாவது இதோட பயங்கரமாவே அவர் பண்ணுவார். அவர் அந்த ஃபன்னு எஸ்எம்எஸ் மாதிரி ஒரு படம் பண்ண வேண்டியது. இதுதான் கடைசியா வந்ததா இல்ல இதுக்கப்புறம் இதான் கடைசியா வந்திருக்கு. நித்தினே அப்படியே கூட்டுவாங்க அப்படியே நீங்க நித்தின் போடுவாங்க. இதுதான் கடைசி இல்ல அவருக்கு. கடைசியா வந்திருக்கடா. கடைசியா வந்த படம் என்னைக்கு வந்து எந்த இயர் இது? வினீத் ஷாப் லாஸ்ட் இயர் தான் வந்து நினைக்கிறேன். இன்னும் நம்ம இவரோட இதில் வந்து திரா ஒன்றும் பார்க்கல. மலர்வாடி வந்து ஓகே. ஸோ வந்து நம்ம இன்னொரு வகையில் ஃப்ளூக்கில் எதுவும் நல்ல பட மாட்டோம். இல்லைனா வந்து நம்ம பழையபடி கிளாசிக்ஸ் பார்க்கலாம். ஸோ அந்த வந்து சரி, சைனிங் ஆஃப்.